नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 23 तारिख मंगलवार। मु सत्यम आपण मैंने देखुं केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल। एठारे मिलिबो प्रतिदिन 20टी ताजा खबर दिल्ली रु ओडिशा पर्यंत सत्य और विश्वसनीय सबुबेले सर्वप्रथमे। आपण मैंने ए पर्यंत केके न्यूज ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को जरूर दबाइबे जहाँफल प्रतिदिन ताजा खबर आपण मानक सर्वप्रथम मिलिबो। आसंतु जानिबा आजिर ताजा खबर। पुणी भिजिब उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा पछे पछे आसुअछि आउ एक लघुचाप। मास शेष जाए वर्षा हबार संभावना। उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार उपकूल रे समुद्र पतन ठारू 3.1 किलोमीटर उच्चता पर्यंत एक घूर्णी बलय सक्रिय होइछि। एहा उत्तर पश्चिम दिग को गत करी आज उत्तर बंगोपसागर पहुँचवार संभावना रही। एहार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। एथिपाई राज्यर विभिन्न स्थान में रविवार ठारू वर्षा आरंभ होइछि। संभाव्य लघुचाप जोगु आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य राज्यर अनेक स्थान में प्रबल मध्यम वर्षार आशंका रही। आउ किछि स्थान में भारी वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। लघुचाप प्रभाव में समुद्र मध्य पवन वेग 40 ରୁ 50 किमी और झटका पवन 60 किमी पर्यंत पहुँचबार आशंका रही। यह प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबो, तेणु आसंता 25 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानक उत्तर बंगोपसागर मध्य को न जिबा पाइंका पाणीपाग केन्द्र परामर्श देइछि। सोमवार केन्दुझर और मयूरभंज रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार आशंका करी पाणीपाग केन्द्र एई जिलागुड़िक पई ऑरेंज अलर्ट जारी करिथिबा बेले राज्यर बाकी जिलागुड़िक पई येलो अलर्ट जारी करिसेंती। परवर्ती खबर। सकाळु सकाळु तीव्र भूमिकंप झटकारे थरिला भारत। एही राज्य रे विपुल परिमाण रे घटिछि क्षयक्षति। अरुणाचल प्रदेश सकाळु सकाळु थरिला भारत। लोके शोइथिबा समय रे भूमिकंप झटका अनुभूति करी भୟରେ घरु बाहरी आसीथिले लोके। हाँ आज्ञा, सोमवार दिन सकाळ भारत अरुणाचल प्रदेश उपर सियांगर रेक्टर स्केल रे 3.2 तीव्रतार एक भूमिकंप झटका अनुभूत होइथिला। जातीय भूमिकंप विज्ञान केन्द्र NCS अनुजाई भूमिकंप सकाळ 3.1 रे अनुभूत होइथिला। एहार केन्द्रस्थल अरुणाचल प्रदेश उपर सियांगरे थिला, जहाँ गभीरता 10 किलोमीटर थिला। एही भूमिकंपर अक्षांश 29.06 थिबा बेले द्राघिमा 94.45 रे अनुभूत होइथिला। हेले एबे जाए कौनसी मृताहत किंबा क्षयक्षतिर रिपोर्ट आसी नहीं। एहा छड़ा रविवार दिन मध्य गुजरात रे भूमिकंप अनुभूत होइथिबार जणा पड़िछि। सूचना मुताबक गुजरातर कोच्छ जिल्ला रे 3.1 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइथिला। एही भूमिकंप अपराह्न 12:41 समय अनुभूत होइथिला, जहार केन्द्रस्थल भाचाउरु प्राय 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व रे थिला। रिपोर्ट अनुसार सकाळ 6:41 समय कोच्छरे 2.6 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइथिला, जहार केन्द्रस्थल धोलावीरारु 24 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व रे थिला। परवर्ती खबर। सकाळु सकाळु भयंकर निया हुतुहुतु होई जळुछि LIC ऑफिस। पोड़ी जळी पाउंस होईगलाणी कागजपत्र। ब्रह्मपुर रे सकाळु सकाळु भयंकर निया लागी हुतुहुतु होई जळुछि LIC ऑफिस। आउ पोड़ी जळी पाउंस होईगलाणी अनेक दरकारी कागजपत्र। निया लागिछि ब्रह्मपुर खेड़ा सिंह डिविजन रे थिबा LIC ऑफिस। LIC ऑफिस रो तृतीय महला रे भयंकर अग्निकांड घटिबार सूचना मिलिछि। सर्ट सकेट होई निया लागिथिबार अनुमान करा जाउछि, हेले निया किपरि लागिथिला प्रकृत कारण जणा पड़ी नहीं। घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिबा पई चेष्टा जारी रखिछंती, हेले केते क्षयक्षति हेइछि ताहार रिपोर्ट ए पर्यंत मिली पारि नहीं। परवर्ती खबर। रविवार दिन मयूरभंज जिल्ला रे विभिन्न स्थान रे वज्रपात घटी 2 जनकर मृत्यु घटिछि। मृतक माने हेले गोपबंधु नगर ब्लॉक पुरुणा बारिपदा चतुरी ग्रामर सुनाराम सिंह पुओ प्रताप चंद्र सिंह बयस 35।
ଆଉ ଜଣେ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକ ଓରଫ ପ୍ରତାପ, ବୟସ 40। ପ୍ରତାପ ରବିବାର ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ରଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ସାହି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୁଳିଅଣା ଥାନା ବଡ଼ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଧର ଜାଳେଣୀ କାଠ ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ବଜ୍ରଘାତରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଯୋଗେ କୁଳିଅଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଦମ୍ପତି ମୃତ, ଝିଅ ଗୁରୁତର। ବସ୍ତା ଥାନା ମହାଦେବ ସରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାଦେବ ସରାଇ ଗ୍ରାମର ପିଥ ମୁର୍ମୁ, ବୟସ 38, ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଖାଇ ପିଇ ପରିବାରର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ପିଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତୀ, ବୟସ 35, ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୟସ 12, ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରେଳ ଫାଟକ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ନମିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ଦେୟ, ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରେଡ୍କ୍ରସ ଫାଣ୍ଡିରୁ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 20,000 ଟଙ୍କା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଆବାସ ସହିତ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ଶୋକଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ପିଟି ହତ୍ୟା, ନରହତା ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଥାନା ପୁରିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଥିବା ସଂସା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ଗଣେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବତୀ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବାପା ଅରୁଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଘର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଉପକଣ୍ଠ ବିଜିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଗଣେଶ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ରହୁଥିଲେ। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସତ୍ୟବତୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏକ ଖଟିଆରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗଣେଶ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରକୁ ଆସି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଏକ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଗଣେଶ। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଅରୁଣ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ କାବୁ କରି ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।